history of education ancient daysல இருந்து கேக்குறீங்களா சார்? ஆமா, ancient daysல இல்ல, from known period. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட், எல்கேஜி பிகேஜி அப்படிலாம் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துச்சு இல்லையா, அந்த பீரியட்ல இருந்து, ரைட்? So but before that, educationங்கிற வேர்ட் எப்படி வந்துச்சு, how it has been emerged, what it means, what is the direct meaning of that, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், right? So education is the word derived from the Latin word which is called educare, which means to train or to mold, to train or to mold, right? And it also can be referred as edushi, which means to lead out. The Greek la on the education, there is a word called educos, which means to draw forth from within, right? These are the direct meaning. But in India, we have education system in 5 stages. One is pre-primary education, primary education, middle school education, high school education, and higher secondary education, right? So these are the 5 stages which we follow in India, but it is granted by British Council, right? British formula, it has been followed, right? So in pre-primary education, what is expected? So what is the world standard? What is the India standard? World standard is no pre-primary. Even if it is a pre-primary, it is a taking care of the child. That's it. குழந்தையை பார்த்துக்கிறது மட்டும்தான் pre-primary. It's not education. But India, even that starts only after 5 years of old, 5 years age old. But India, it starts at 2.5 years, even 2 years, right? So what is the objective of pre-primary education? Is physical health, social welfare, mental development, mental health, so 3 to 8 and welfare of feelings. 3 to 5 or 3 to 8, sir? Pre-primary age. 3 to 8. So welfare of feelings, right? So objectives. So what are the forms of pre-primary education? நம்ம வந்து 3-4 ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கு இந்தியாவில். ஒன்று நர்சரி ஃபார்ம், நர்சரி ஸ்கூல்ஸ் சொல்லுவாங்க, 1944ல ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் கிண்டர் கார்டன் சொல்லுவாங்க, the concept is given by Froebel, நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். தென் மாண்டெசரி, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல வந்து மாண்டெசரிங்கிறது ஒரு குழு, ஒரு கமிட்டி, எஜுகேஷன் கமிட்டி ஹெட். ஸோ அவருடைய ஆலோசனைப்படி ஆரம்பிச்சது தான் மாண்டெசரி ஸ்கூல்ஸ், 1940ஸ்ல ஆரம்பிச்சது. இப்போ நாள் பரவலா இருக்கிறது ICDS, இன்டகிரேட்டட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ல ஆரம்பிச்சது, பால்வாடின்னு சொல்றோம்ல. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ரீ பிரைமரி எஜுகேஷன். பிரைமரி எஜுகேஷன், இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1st ஸ்டாண்டர்ட் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட். இந்த 1st ஸ்டாண்டர்ட் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா 3 R's கவர் பண்ணணும். அதாவது ரீடிங், ரைட்டிங் அண்ட் அரித்மெட்டிக், இந்த 3 தான் அவனுக்கு வரணும், அவ்வளவுதான், ரைட்? இதுல மேஜர் பிரைமரி எஜுகேஷன்லையும் சரி, மிடில் ஸ்கூல்னா 6th 7th 8th, அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா தாய்மொழி மட்டுமே கல்வி இருக்கணும், மதர் டங் இஸ் மஸ்ட், பிசிக்கல் எஜுகேஷன், ஸ்போர்ட்ஸ் கம்பல்சரி, வேல்யூ எஜுகேஷன் கம்பல்சரி, காலேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் 1978ல இந்த அப்ரோச் கொண்டு வந்தாங்க. காலேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்னன்னா நியர்பை காலேஜஸ், தே யூஸ் டு அட்டாச் வித் த நியர்பை 5 to 6 ஸ்கூல்ஸ் நியர்பை காலேஜோட அட்டாச் பண்ணிட்டு காலேஜ் அட்மாஸ்பியரா அங்க கொண்டு வர்றது. ஹையர் லெவல் லேர்னிங் காட்டி காலேஜ் அட்மாஸ்பியரா கொண்டு வர்றது, right? For example, you may not have a good playground in school, right? So you can match with the college, or you may not have good lab, testing lab. For science irukku, 8th class vandu science lab illa, you can match with the college, right? So some of the facilities and the knowledge imparting criteria can be followed through college complex from 1978, right? There are few committees, these are most important committees. Enna committees na, there are 1948 la first University Grants Commission, they have brought a committee, right? So what is that? Yeah, so University Grants Commission committee ne solvaanga, 1948 to 49 varaikku irundhuchu. So it was headed by Dr. S. Radhakrishnan. So the committee name itself Radhakrishnan Committee, right? So அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா மிடில் லெவல்ல இருக்குது, இட்ஸ் நாட் சோ ஸ்ட்ராங். ஸோ அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, 10 years எஜுகேஷன்ங்கிறத வந்து 12 years மாற்றணும்.
10+2 அப்படின்னு கொண்டு வந்ததே 1948 யூஜிசி கமிட்டி தான், யூஜிசி ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி. ரைட். அதுக்கப்புறம் 1952ல வந்து முதலியார் கமிட்டி அப்படின்னு வந்துச்சு. முதலியார் கமிட்டி ஃபுல் நேம் வந்து லக்ஷ்மண சுவாமி முதலியார் எஜுகேஷன் கமிட்டி. 1948ல வந்தது ஃபர்ஸ்ட். இது செகண்ட் லக்ஷ்மண சுவாமி முதலியார் கமிட்டி வந்து 1952ல வந்தது. 1952ல வந்தது. ஸோ இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைவர்சிஃபைடு கோர்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது. டைவர்சிஃபைடு கோர்ஸ், ரைட்? டைவர்சிஃபைடு கோர்ஸ். You take commerce as specialization, chemistry as major, physics and the diversified, right? And then mother tongue is compulsory அப்படிங்கிறது இந்த கமிட்டி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டலோட சேர்ந்த எஜுகேஷன் இஸ் நீட் ஆஃப் த ஹார்னு சொல்லி அந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்ஸையுமே நேஷனலைசேஷன் ஆகும், எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்குமே காமனா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. அது வந்து நம்ம நியூ எஜுகேஷன் பாலிசில தான் இருக்குன்னு ரொம்ப பேர் போராடிட்டு இருந்தாங்கல்ல முன்னாடி. 2020 நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி 2019 அதுலதான். பட் இது வந்து 1952 முதலியார் கமிட்டில சொல்லியிருக்காங்க, புக்கு வந்து தேசியமயமாக்கப்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு. ரைட். இந்த குழு, இந்த கமிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் பிஎட் படிச்சவங்கள டீச்சர்ஸா அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். டீச்சர்ஸுக்கு பிஎட்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கணும், டிலிட்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கணும், டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இது முடிக்கிறவங்கள தான் டீச்சர்ஸா அப்பாயிண்ட் பண்ண. முன்னாடி எல்லாம் அப்படின்னா பிஜி படிச்சாலே டீச்சர், யூஜி படிச்சிருந்தாலே டீச்சர், இந்த குழு வர்றதுக்கு முன்னாடி. ரைட். ஸோ லக்ஷ்மண சுவாமி முதலியார் கமிட்டி இது சொன்னாங்க. ரைட். டீச்சர்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் டீச்சர்ஸ் ஜாப் வந்து ரொம்ப, அதாவது ஏர்னிங் ஜாபா இருக்காது, ரொம்ப லெஸ் தென் மாடரேட் ஏர்னிங்ஸ் தான் இருக்கும் ஏர்ன் பண்றது. ரைட். பட் இது வந்து இந்த குழு தான் வந்து ஆசிரியருடைய ஜாப் வந்து டீச்சர் ஜாப் should be kept equal to அஃபிஷியல் ஜாப்ங்கிற மாதிரி ஈக்குவலா கொண்டு வரணும், சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஸோ பிசிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு செப்பரேட் டீச்சர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னது முதலியார் கமிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட். ரைட். இன் 1962ல சம்பூரானந்தா எஜுகேஷன் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி வந்துச்சு. இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஹையர் எஜுகேஷன். சம்பூர் ஆனந்தா எஜுகேஷன் கமிட்டி 1962ல வந்துச்சு. ரைட். அப்புறம் 1964ல கோத்தாரி எஜுகேஷன் கமிட்டி, இது ரொம்ப நீங்க கேள்விப்பட்ட பேரா இருக்கும், கோத்தாரி எஜுகேஷன் கமிட்டி 1964ல வந்து. இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நேஷனல் இன்டகிரேஷன் த்ரூ எஜுகேஷன், ரைட்? சஸ்டைனபிள் நேஷனல் இன்டகிரேஷன் த்ரூ எஜுகேஷன் இஸ் மஸ்ட் அப்படின்னாங்க. ஸ்கூல் எஜுகேஷனை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கலா கொண்டு வரணும். ஏன்னா முன்னாடி வந்து நடுவில் சேருவாங்க, 10 நாள் ஸ்கூலுக்கு வருவான், அப்புறம் வராமலே போயிடுவான், அதுக்கப்புறம் 2 மாசம் கழிச்சு வருவான், கொஞ்சம் நாள் இருப்பான். ரைட். அந்த சிஸ்டம்லாம் இருந்துச்சு. அதனால ஸ்கூல் எஜுகேஷனை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கலா கொண்டு வரணும். இந்த எத்தனை நாள் ஒர்க்கிங் டேஸ்னு கொண்டு வரணும், இந்த நாள் தான் அட்மிஷன் நடக்கணும். முன்னாடி எல்லாம் வருஷம்லாம் அட்மிஷன் நடக்கும், பழையெல்லாம் பார்த்தா தெரியும். வருஷம்ல அப்படிலாம் இல்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அட்மிஷன் நடக்கணும். எக்ஸாம்ஸ் வந்து பேட்டர்ன் கொண்டு வரணும்னா இந்த கோத்தாரி கமிட்டி தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஈவன் கோத்தாரி கமிட்டி ஆல்சோ ரெக்கமெண்டட் பார்ட் டைம் கிளாஸஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அப்புறம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. ரைட். அப்புறம் வந்து கேர்ள்ஸுக்கு வந்து எஜுகேஷனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம்னு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ரைட். அவங்களுக்கு வந்து கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான வழிமுறை எல்லாம் இருக்குங்கிறத ரெக்கமெண்டேஷன்ல இவங்க கொண்டு வந்தாங்க. அது போக 6th to 10th இருக்கிற ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்ப அவன் தொழிலும் கற்கணும், வொகேஷனலைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் மிடில் ஸ்கூல் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிறத அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ல கொண்டு வந்தாங்க. ஆமா, அதனாலதான் அவங்க வந்து முன்னாடி பழைய ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா கைத்தறி இருக்கும், பின்றது இருக்கும், தையல் இருக்கும், ஒரு சப்ஜெக்டா, அதாவது ஒரு வீக்லி வந்து 2 மணி நேரம் அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். ரைட். ஸோ வொகேஷனலைசேஷன், அவங்க வந்து தொழில் கல்வியை கற்கணுங்கிறது வந்து மேஜரா கொண்டு வந்தாங்க. ஆர்டிகிள் 45 என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃப்ரீ எஜுகேஷன், கம்பல்சரி ஃப்ரீ எஜுகேஷன், யாருமே வேலைக்கு போக கூடாது 14 வயசு வரைக்கும் till 14 years. இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், நமக்கு இதுல வரும், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கேட்கிற கொஸ்டின்ல அது வரும். 14 years வரைக்கும்
நோ சைல்ட் சுட் பி லெஃப்ட் அவுட் ஃப்ரம் ஸ்கூல். எல்லாருமே ஸ்கூல்ல என்ரோல் பண்ணியிருக்கோம். இது ஆர்டிகல் 45 வந்து கம்பல் பண்ணுது. ஸ்கூல்ல என்ரோல் பண்ணாதவங்கன்னா the parents have to be questioned or the guardians have to be questioned. அவன் எங்கேயாவது வேலைக்கு போனான்னா the company have to be sealed, right? That is the basic child rights. குழந்தையுடைய உரிமை. Education is the basic child rights அப்படின்னு கொண்டு வந்தது ஆர்டிகல் 45. 14 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒருத்தனை ஆர்டிகல் 45 ஆமா 14 வயசு வரைக்கும் ஒருத்தனை குழந்தையா பாருச்சு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் 46 வந்து எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினர் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ, அவங்க கண்டிப்பா எஜுகேஷன் கொடுக்கணுங்கிறது கொண்டு வந்தது. இது எல்லாமே கோத்தாரி கமிட்டியில கொண்டு வந்தது. எஜுகேஷன் வந்து டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ல கொண்டு வரணும். இந்தியாவில் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன்ல டைரக்டிவ் அண்ட் செக்ஷனல் பிரின்சிபல்னு இருக்கு. எஜுகேஷன் வந்து டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ல வரணும், அதுக்காண்டி தனியா வந்து கமிஷன் இருக்கணும் அப்படிலாம் ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சது கோத்தாரி கமிட்டி, ரைட்? டோட்டல் எஜுகேஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல அபவுட் 50%, டோட்டல் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல அபவுட் 50%, 48.5% should be only for primary education கொண்டு வந்தாங்க. should be allotted only for primary education. சார் மறுபடியும் சொல்லுங்க சார். 50% என்னது 48.5% of the total education budgetல should be allotted only for primary education. It's given by கோத்தாரி கமிட்டி. கோத்தாரி கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் ரொம்ப கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டின் கேட்டது, இது யாரும் எந்த கமிட்டி முன்மொழிந்தாங்கன்னு சொன்னாங்கனாலே கோத்தாரி கமிட்டி செலக்ட் பண்ணிடலாம். சும்மா ஒரு ஷார்ட்கட் தெரியாத பட்சத்துல, ஏன்னா கோத்தாரி கமிட்டி சொன்னது ரொம்ப. அடுத்து 1944ல சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன், சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து அதாவது ஒரு வாரியம் ஆரம்பிச்சாங்க எக்ஸாம். இதுதான் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா 40 இயர்ஸ்ல வந்து எஜுகேஷன் வந்து கம்பல்சரி டு ஆல் சில்ட்ரன் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. 1944ல ஆரம்பிச்சது சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன். இதெல்லாம் இந்த கமிட்டிக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சது. ஆனா இந்த கமிட்டியில இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க, இதெல்லாம் இருக்கு பட் ரியாலிட்டியா வர்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1944ல சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன். 1948ல ஆல் இந்தியா எஜுகேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினாங்க. அங்கதான் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் கொண்டு வரணும்னு சொன்னாங்க. ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க, ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஹவ் டு பி ப்ராட்னா ஆல் இந்தியா எஜுகேஷன் கான்ஃபரன்ஸ்ல கொண்டு வந்தாங்க. இதெல்லாம் கோத்தாரி கமிட்டியில எடுத்து சொல்லி இதனால இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வைக்கிறோம், யூ நீட் டு டேக் கேர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த கமிட்டி கோத்தாரி கமிட்டி சொல்றதுக்கு முன்னாடியே இந்தியாவில் 60-61ல எஜுகேஷன் கம்பல்சரின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. தமிழ்நாட்டுல 60-61ல காமராஜர் பீரியட்ல இருக்கும். கோத்தாரி கமிட்டி பிரைமரி எஜுகேஷன் பத்தி சில ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சிருக்காங்க. என்னன்னா நோ ஸ்டாக்னேஷன், நோ வேஸ்டேஜ், நோ ஸ்டாப்பேஜ். பிரைமரி எஜுகேஷன்ல நோ ஸ்டாக்னேஷன், நோ வேஸ்டேஜ், நோ ஸ்டாப்பேஜ். தேக்கமடைகிறது, குழந்தைங்க தேக்கமடைகிறது. அட்மிஷன் நடந்துடும், அதுக்கப்புறம் அப்படியே இருக்கும், வராம இருப்பாங்க. வேஸ்டேஜ், கழிவு அப்படியே இது வேஸ்டா போறது, அப்புறம் நிறுத்தி வைக்கிறது, ஸ்டாப்பேஜ், ரைட்? அது இருக்கக்கூடாது ஸ்கூல்ல. அது இந்த மூணுமே இருக்கக்கூடாது. எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு டிஸ்கண்டினியூவேஷன் ஆகக்கூடாது. இந்த 3 காரணத்தினாலதான் டிஸ்கண்டினியூ ஆகுது. எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு இந்த கமிட்டி ஓராசிரியர் பள்ளிகளை வைக்கிறதுக்காண்டி ரெசல்யூஷன் போட்டாங்க. ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒரு வாத்தியார், ஓராசிரியர் பள்ளின்னே ஒரு கான்செப்ட். 1 டீச்சர் 1 ஸ்கூல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்கூல்ஸ் அதிகமா இருக்கணும், பக்கத்துல இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு டீச்சர் வந்து அங்க ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். இவங்க தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. வாட் தே செட்,
ஆரம்ப பிரைமரி ஸ்கூல் வந்து 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும், மிடில் ஸ்கூல் வந்து 3 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அடுத்து 1968ல நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் எஜுகேஷன் பாலிசின்னு கொண்டு வந்தது 1968ல, ரைட். இந்த 1968ல கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 1986ல அதை ரிஃபைன் பண்ணாங்க. 1986ல அதை ரிஃபைன் பண்ணாங்க. இப்போ 2020 சார். ஆமா, இப்போ 2020. அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, எழுதிக்கோங்க. 1986ல நியூ எஜுகேஷன் பாலிசில ஆபரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். ஆபரேஷன் பிளாக் போர்டு, கரும்பலகை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஊர் ஊரா போய் கரும்பலகை கொடுக்குறது. கரும்பலகை பிளாக் போர்டு, கரும்பலகை இயக்கம், ஆபரேஷன் பிளாக் போர்டு. ஊர் ஊரா போய் பிளாக் போர்டு, எங்கெல்லாம் இந்த அரச மரத்துக்கு கீழே பிளாக் போர்டை வச்சு கிளாஸ் நடத்து. இடம் இல்லையா அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, சின்ன பஞ்சாயத்துல இருந்து ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி தருவாங்க கிளாஸ்ல. இந்த 1986 நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி, 1986 நியூ எஜுகேஷன் பாலிசில டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் அப்படின்னு DIET, இது ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க. DIET, டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க, ரைட். நெக்ஸ்ட் நேஷனல் லிட்ரஸி மிஷன் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சாங்க. நேஷனல் லிட்ரஸி மிஷன், NLM அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நேஷனல் லிட்ரஸி மிஷன். இது எல்லாமே நடந்தது எஜுகேஷன். அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணாங்க நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியை. ல இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் பத்தி, ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷன் 1944ல சார்ஜென்ட் அறிக்கை, சார்ஜென்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சார்ஜென்ட் ஒருத்தர் நேம், சார்ஜென்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட். அவர் ஃபர்ஸ்ட் மிடில் ஸ்கூல்ல வந்து ஜெனரல் சப்ஜெக்டும் இருக்கணும், ஒகேஷனல் சப்ஜெக்டும் இருக்கணும்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஜெனரல் சப்ஜெக்டும் இருக்கணும், ஒகேஷனல் சப்ஜெக்டும் இருக்கணும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி வேரியஸ் கமிட்டிஸ் இருக்கு. கண்டினியூ இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், ரைட். So we have a good amount of question and answers discussion will be continued in next class, right? So thank you.